बाबा नानक जी दे 550 साला प्रकाश पुरब दे अवसर दे उत्ते समर्पित समागम दे विच हाज़र सत्कारयोग बाबा अमीर सिंह जी, मंच ते सुभायमान संत जन, मेरे साथी गुणीजन अते प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह डॉक्टर तीरथ सिंह ढिल्लों होरां ने बेनती की है कि अपनी गल जिहड़ी है वो 5-7 मिनट विच ही संकोचनी है तो यह बहुत मुश्किल काम, लेकिन मैं कोशिश कराँगा और मैनू उम्मीद है कि मैं इस कोशिश विच कामयाब होवांगा। उन्होंने पर्ची भेजण की कोई मजबूरी नहीं होएगी। मैं 5-7 मिनट दे विच ही अपनी गल कह के खिमा दा जाचक होवांगा। वैसे भी मैं कुछ इत्थे दसण वास्ते जां देण वास्ते नहीं आया, मैं कुछ ना कुछ सीखण वास्ते इत्थे आया, क्योंकि संत बाबा अमीर सिंह जी ने एक मौका सानू प्रदान किया है। सब तो वध खुशी इस गल की भी है कि जिस ढंग नाल बाबा नानक की शख्सीयत के विभिन्न पक्षां नूं वख-वख विद्वानां ने साडे सामने पेश किया है, उहदे विचों सत्कारयोग डॉक्टर जसवीर कौर होरां ने एक संगीतकार के रूप में जो साडे सामने पेशकारियां कीतियां ने और उसका असीं बड़ा आनंद भी माणिया है। एडी वड्डी शख्सीयत है बाबे नानक की, एक बाबा अकाल रूप, उस तो इलावा वो बहुत वड्डे इनकलाबी ने, बहुत वड्डे सतगुरु जी दार्शनिक ने। मैं थोड़ा जिहा हट के सिर्फ दुनियावी पक्ष तो कुछ गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करन दा यतन करांगा कि सतगुरु जी पुत्र किहो जे सन, सतगुरु जी शिष्य किहो जे सन, सतगुरु जी पिता किहो जे सन, और सब तो वध के सतगुरु जी भरा किहो जे सन। और खास करके जिहड़ी उन्हां दी कर्म भूमि है सुल्तानपुर लोधी, और वो सुल्तानपुर लोधी दी वो सुलखणी धरती है जो उन्हां दे भैण दा घर है, जिथे उन्हां दी भैण विआही हुई है सुल्तानपुर लोधी विखे। तो मैनूं लगदा है कि बाबा नानक नूं नानक बनाउण दे विच भैण नानकी दा जिहड़ा योगदान है वो बहुत वड्डा है। डॉक्टर जसवीर कौर होरां ने मेरे ज्ञान विच वाधा भी कीता है कि भैण नानकी जी, वैसे तो भैण नानकी की शख्सीयत एक बेबे नानकी की शख्सीयत के रूप में बहुत वड्डी है कि उन्होंने संगीत की भी बड़ी वड्डी समझ सी, और अपने वीर नूं उन्होंने हमेशा ही संभालिया, और अपने वीर, अपनी भरजाई, अपने भतीजियां नूं जिस ढंग नाल उन्होंने परवरिश की, उन्हों का जिहड़ा योगदान है वो बहुत वड्डा है। गुरु साहब एक पुत्र के रूप में, जिस तरह डॉक्टर हरजीत सिंह होरां ने भी बहुत ही रोचक ढंग नाल भाई वीर सिंह दे गुरु नानक चमत्कार के हवाले नाल कि पिता कालू जी सतगुरां दे अकाली रूप नूं मान नहीं सके, तपस्या द्वारा वो उन्हां दे घर जन्म तां लै लिया उन्होंने, लेकिन उस नूं मान नहीं सके। ये भाई वीर सिंह होरां दा एक अपना इंट्यूशन है, उन्हां दा एक अपना व्यू पॉइंट है, उन्हां दा एक अपना दृष्टिकोण है जो बहुत ही भावपूर्त है। कि मैं भी नोट किया कि सतगुरां नाल अपने पुत्र नाल कुदरती तौर पर मेहता कालू जी का जिहड़ा दृष्टिकोण है वो दुनियावी है, वो परमार्थी नहीं है। बाबा नानक का दृष्टिकोण परमार्थी है। तो प्यो पुत्र के दरम्यान थोड़ा जिहा तनाव है, जिस तरह हरजीत सिंह होरां ने भी जिक्र किया कि भैण नानकी कहिंदे है बई माता भी औखी है, पिता भी औखा है। मैनू सतगुरां दी शख्सीयत का यह पक्ष बहुत वड्डा लगता है कि पिता भावें औखे ने, पर पुत्र के रूप में बाबा नानक पिता नाल किते भी औखे नहीं हैं। वो पिता प्रति बड़े बाअदब ने, किसी भी पड़ाव के उत्ते वो पिता प्रति किसी प्रकार की गुस्ताखी नहीं करते। ये उन्हां दा एक पुत्र के रूप में बहुत वड्डा उन्हां दी शख्सीयत का पक्ष है। और बाबा नानक क्योंकि कर्म भूमि उन्हां दी सुल्तानपुर लोधी है, दुनियावी पद्धर ते असीं सारे जानते हैं कि भैण दे घर विआही हुई भैण दे घर खास करके भरा दा जिहड़ा रहना है उन्होंने कोई बहुता वधिया नहीं समझिया जाता, पर सतगुरु नानक जी की शख्सीयत का एक बड़ा वड्डा मीरी पक्ष है कि उन्होंने ये दुनियावी जिहड़ियां धारनावां ने, प्रतिमान ने, उन्होंने तोड़िया और एक साधारण मनुख के रूप में, एक असधारण भरा के रूप में विचरे।
ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਭਾਈਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆ ਜੀ ਮਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਚਮਕਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਝ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਹਰੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜੇ ਤਪਸਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪੱਖ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾਵਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਗੱਲ ਸੰਕੋਚਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਥੀਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਫਿਰਾਕ ਦਿਲ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਉਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਓ, ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਪਾਓ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮੇਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ
ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਫਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਕਤ ਹੈ ਸੰਵਾਦ ਦੀ, ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਛ ਸੁਣੀਐ ਕਛ ਕਹੀਐ। ਤੋ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।